샬롬, 사랑하는 성도 여러분, 귀하신 우리 주님 예수님의 이름으로 신년 특별 기도회에 오신 여러분을 환영하며 축복합니다. 오늘도 함께 기도하면서 주님의 음성을 듣게 될 줄로 믿습니다. 다 같이 기도하면서 오늘 기도회 시작하겠습니다. 기도하십니다. 사랑과 은혜가 풍성하시고 존귀하시고 참 좋으신 하나님 감사합니다. 오늘도 주님께서 우리를 불러주시고 기도하게 하시고 무엇보다 기도하는 가운데 주님께서 특별한 은혜와 복을 준비하여 주신 줄로 믿고 하나님을 경외하며 찬송하며 영광 올려드립니다. 주님, 오늘도 기도하실 때 특별한 은혜가 있게 하여 주시옵시고 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 함께 기도하기를 원하지만 여러 가지 상황 때문에 함께 못하시는 성도님들 한 분 한 분을 주님께서 은혜 가운데 붙들어 주시옵시고 오늘은 특별히 청년부를 위하여 함께 기도하오니 우리 청년부 위에 더 특별한 은혜를 부어 주시옵소서. 처음부터 끝까지 우리 주님께서 인도하여 주실 줄로 믿사오며 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬송가 563장입니다. 563장 예수 사랑하심을 성경에서 배웠네. 예수 사랑하심을 성경에서 배웠네. 우리들은 약하나 예수 권세만 도다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네. 나를 사랑하시고 나의 죄를 다 씻어 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 쓰였네. 아멘. 함께 기도하시겠습니다. 손 디모데 청년 나와서서 기도해 주시겠습니다. 기도하겠습니다. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por este día más de vida y por darnos la oportunidad de estar acá en la primera semana del año en comunión para poder rendirte culto. Sabemos que el año pasado pasaron muchas cosas a todos, tanto en lo familiar, económico, personal y espiritual, pero a pesar de todo, de todas las dificultades, estuviste acompañándonos y guiándonos en tu presencia. Muchas veces nos olvidamos de vos, ponemos excusas o por nuestros propios intereses decidimos alejarnos de tu presencia. Te pedimos perdón por ponernos en un lugar que no nos corresponde, que es ser el dueño de nuestras propias vidas y creer que podemos hacer las cosas sin tu ayuda y poniéndote en un segundo plano.
Queremos que realmente vos seas la cabeza de esta iglesia y el Señor de cada uno de nosotros. Señor, queremos empezar este 2026 con vos. Que esta iglesia, esta congregación, esta familia siga creciendo en tu nombre. Que a través de esta iglesia y por cada uno de los miembros podamos proclamar tu inmenso amor. Que el Espíritu Santo esté presente en todo momento y que no sea por mérito nuestro, sino que sea todo para la voluntad y tu gloria. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 아멘. 감사합니다. 우리 디모데 청년이 기도한 대로 우리 예수님의 이름으로 다 이루어질 줄로 믿습니다. 함께 보실 말씀은 요한복음 13장 34절에서 35절 말씀입니다. 요한복음 13장 34절 35절 같이 보시겠습니다. 시작. 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis uno a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. 아멘. 2026년도는 정말로 더 빛의 자녀가 되어야 될 줄로 믿습니다. Ser hijo de la luz. 성경은 말씀하고 있습니다. 우리는 빛의 자녀, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de la luz. 빛의 자녀이며 하나님의 자녀다라고 말씀하고 있습니다. 그렇다고 한다면 정말 빛의 자녀처럼 살아야 됩니다. hay que vivir como tal. 성경 말씀이 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 그러면은 열매를 맺습니다. hay fructificación. 그렇게 열매를 맺을 때 우리는 복을 받게 되는 것입니다. 그래서 우리는 기도했습니다. 함께 기도했습니다. 하나님의 자녀답게, hijo de Dios, hijo de luz답게 살 수 있게 해주십시오. 그럼 어떻게 하는 것이 하나님의 자녀답게 사는 것입니까? 빛이 누구입니까? ¿Quién es la luz? 성경은 예수님이다라고 말씀하십니다. 예수님. 그래서 우리가 빛의 자녀처럼 사는 것은 예수님이 말씀하신 대로, 예수님께서 분부하신 대로, según sus instrucciones, según su palabra, 그렇게 우리가 사는 것이 우리가 빛의 자녀답게 사는 것이고, 그러면 열매를 맺게 되는 것입니다. 그리고 또한 나아가서 우리가 빛의 자녀가 돼서 복을 받게 되면은 그 구원의 복은 나 혼자 받는 것이 아니라 no es una bendición solamente para mí. 예수 그리스도를 믿어라. 그러면 너와 너희 집이 구원을 얻으리라 하신 말씀처럼 우리가 예수 그리스도를 믿으면 seremos bendecidos yo personalmente y también mi casa, familia. 그래서 어저께 우리가 기도를 가정을 위해서 기도했습니다. 오늘 우리 청년들을 위해서 특별히 기도하려고 합니다. 우리 청년들은 어떻게 하는 것이 빛의 자녀답게 사는 것일까요? ¿Cómo podremos vivir como hijos de luz siendo joven como ustedes? 예수님께서 이 땅에 계실 때 율법사들이 experto en la ley, los rabinos, 예수님을 찾아와서 ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? 라고 물어봤습니다. 율법 중에 어떤 것이 제일 크냐라고 물어봤죠. 그때에 예수님께서 이렇게 대답하십니다. 마태복음 22장에서 37절에서 40절에 있는 말씀입니다. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명은 온 율법과 선지자의 강령이니라. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 여기서 우리가 질문을 한번 해보십시다. 이 experto de la ley, 그 율법의 율법에 아주 뛰어난 이 학자들은
예수님 보시기에 좋은 사람이었을까요? 나쁜 사람이었을까요? 당시 바리새인들은 예수님에게 꾸중받는 사람이었습니다. 악한 사람이었습니다. 근데 그들이 예수님한테 물어봤을 때 예수님이 대답할 때 너희들은 나쁘니까 ustedes son malo 그러면서 안 좋은 말씀을 하셨을까요? 이 말씀이 안 좋은 말씀일까요? 그렇지 않습니다. 아주 귀한 말씀입니다. La palabra de la verdad, la palabra de bendición, la palabra de evangelio. 복음의 말씀입니다. 복되는 말씀입니다. 그런데 여기서 또 하나 질문을 해볼 수 있습니다. 그러면 그 율법사들이, los expertos, 그 말씀을 듣고 어떻게 반응했습니까? 예수님께서 말씀하시니까 감사합니다. 무차 그라시아 그러고 그 말씀을 잘 받아들였을까요? 안 그랬습니다. 말씀을 받아들이지 않았습니다. 그래서 저들은 영원히 저주받을 수밖에 없게 되고 말았던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀은 보배입니다. 때소로. 하나님의 말씀은 참 진정한 진리의 말씀이며 복된 말씀, 복음입니다. 우리에게 이렇게 귀한 것을 주시는데, 자, 우리가 지금 길에 다니다가 갑자기 누군가가 와서 어마어마하게 귀한 보배를 뭐 다이아몬드를 이만한 걸 주든지 금덩어리 이만큼 줄 때 그것을 우리가 감사하게 받아들이면은 그건 내 거가 됩니다. Se convierte en mío. 근데 사람들은 참 바보 같습니다. 어리석습니다. 이 말씀을 이렇게 선물로 주시는데 그 말씀을 우리는 받아들이질 않습니다. Sí, ya entiendo, ya sé todo 이렇게는 얘기하지만 받아들이질 않습니다. No recibimos en el corazón. 왜 그렇습니까? 그 말씀을 사랑하지 못하기 때문에 그렇습니다. 그것이 얼마나 귀한 건지 만약에 그 귀한 것을 알았다면 사랑하고 받아들였을 것입니다. 하나님을 사랑하지 못하고 하나님의 말씀을 사랑하지 못하고 그러니까 하나님께서 주시는 복도 우리가 제대로 받아들이지 못하는 것이죠. 이 말씀을 왜 드립니까? 사랑하는 우리 청년 여러분, 그리고 오늘 같이 기도에 참석하시는 모든 성도 여러분, 하나님께서는 우리에게 최고의 선물인 말씀을 주셨습니다. 이것이 세상에 그 무엇보다 가장 귀한 선물입니다. 특별히 오늘 말씀은 하나님을 먼저 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 이것이 모든 말씀의 중심이다라고 말씀하셨습니다. 자, 그렇다고 한다면 이 말씀이 옛날 율법사에게만 한 말씀인가요? 지금 우리에게 하는 말씀인가요? 지금 우리에게 하는 말씀입니다. 청년 여러분, 이제 앞으로 살아나가면서 귀한 것을 많이 만납니다. 세상에서 우리가 볼 때 좋은 것들이 많이 있습니다. 나 이거 가지고 싶어. Yo quiero esto, yo quiero aquello. 이 가질 것이 참 많습니다. Precioso, rico. 그런데 그거보다 더 귀한 것이 말씀입니다. 그런데 이 말씀의 내용이 뭡니까? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이 말씀을 예수님께서 언제 말씀하셨느냐 하면은 예수님이 이제 6월절, la última cena pascual, la fiesta de Pascua, 예수님께서 제자들과 마지막 6월절 만찬에서 제자들에게 하신 말씀입니다. 이제 예수님 조금 있으면 죽으러 갑니다. 내가 죽으러 가기 전에 제자들을 불러놓고 le doy nuevo mandamiento, nuevo mandamiento. 그래서 요한복음 13장 33절에 보게 되면은 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 hijito aún estaré con vosotros un poco voy a estar un poco 조금만 너희와 내가 잠깐 있는데 너희에게 정말로 중요한 말씀을 준다라고 그러면서 하신 말씀이 오늘 우리가 본 본문 말씀이에요. El texto que leímos. 요한복음 13장 34절 35절이죠. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 서로 사랑하라. 내가 예수님이 우리를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro como yo os he amado. 예수님이 나를 사랑한 것처럼 예수님이 우리를 어떻게 사랑했습니까?
하나님이신데 그 영광을 내려놓고 vino a la tierra, se autorrebajó. 사람이 되셨습니다. 그리고 우리를 위하여 십자가에서 죽으셨습니다. 그 sufrimiento, inclusive estuvo en el lugar del pecador. 그래서 얼마나 괴로웠던지 엘리 엘리 라마 사박다니, 나의 하나님 나의 하나님 왜 나를 버리십니까? 그렇게 우리를 사랑했습니다. 그만큼 우리도 하나님을 사랑하고 우리 서로 사랑하라. 특별히 우리 서로 우리 한인교회 서로 사랑하라라고 말씀하셨습니다. 자, 그러면 이것이 우리 주님께서 아주 중요한 때 주신 말씀인데, 그렇다고 한다면은 주님 말씀 중에서도 그 말씀 muchas palabras 중에서도 정말로 뚜렷하게 더 소중한 말씀인 줄로 압니다. 2026년도가 시작되고 있습니다. 우리가 2026년도는 빛의 자녀, hijo de luz, 하나님의 자녀, 하나님의 자녀답게 살아야 됩니다. 거기에 복이 있습니다. 거기에 하나님께서 약속하신 복이 있습니다. 거기에 복이 우리 개인뿐만 아니라 우리 가정에도, 우리 교회도 임하는 복입니다. 그런데 그 하나님의 말씀이 무엇입니까? 빛의 자녀가 될 수 있는 말씀이 무엇입니까? 예수님께서 분부하신 말씀이 무엇입니까? La instrucción precisa de nuestro Señor. 사랑하라 합니다. 사랑하라 합니다. 자, 그러면 구체적으로 우리가 사랑하는 것에 대해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는데 가장 제일 먼저 중요한 것이 무엇일까요? 하나님을 사랑하십니까? 여러분 하나님 사랑하십니까? 사랑 안 하십니까? 사랑하시죠? 네. 그러면 하나님을 사랑하는 그 사랑하는 표현이 바로 예배입니다. 예배입니다. 하나님을 사랑하면 하나님의 말씀을 사랑해야 되고, 하나님께 예배하는 것을 사랑해야 되고, 하나님께서 세우신 교회를 사랑하고, 하나님께서 나에게 맡기신 사명을 사랑해야 됩니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 네 가지. amar a Dios. Primero, 하나님의 말씀입니다. 말씀입니다. 우리가 성경으로 보고 교회에서 배우고 또 목사님을 통해서 설교를 통해서 배우는 하나님의 말씀을 사랑해야 됩니다. 사랑하지 않으면은 sí, tiene razón, qué bueno, me convence. 그러고 맙니다. desaparece. 여러분, 우리가 1년에 설교를 몇 번 듣습니까? 일주일에 주일만 들어도 52번을 듣습니다. 근데 우리가 매일 새벽 예배, 수요 예배, 금요 예배, 그리고 또 그 교회 학교, 이 모든 것을 통해서 얼마나 많은 말씀을 듣고 있습니까? 그리고 또 우리가 성경을 봅니다. 성경을 보면서 말씀을 얼마나 많이 받습니까? 그런데 중요한 것은 그로 말미암아 내가 이 말씀을 정말로 사랑하느냐? 오늘 우리가 하나님을 사랑하게 해달라라는 기도를 하게 될 것입니다. 하나님, 나 하나님 사랑하고 싶습니다. 사랑하게 해주십시오. 근데 우리에게 주시는 예수님의 인스트럭션은 하나님의 말씀을 사랑하라 하십니다. 말씀을 사랑하라고. 두 번째, 하나님 앞에 드리는 예배를 사랑하셔야 됩니다. 예배를 내가 포기하고 다른 것을 한다고 한다면 물론 굉장히 우르헨테가 있어서 우리가 예배 못 드릴 수도 있습니다. ¿Se entiende? 그런데 그렇지 않고 다른 것을 더 사랑하게 되면은 하나님을 사랑하는 것보다 다른 것을 더 사랑하게 되면 그것이 무엇입니까? Amar más que a Dios otra cosa, y esa otra cosa en qué se convierte? ídolos, 우상 숭배가 되는 겁니다. 우리 청년 여러분들, 이것이 굉장히 목사님이니까 그런 말씀할 수 있지 이렇게 생각하지 마십시오. 평생 살면서 en toda su vida, en toda la vida 하나님보다 더 사랑하면, 하나님 말씀과 하나님께 예배드리는 것과 교회와 내 사명보다 더 사랑하는 것이 있으면 그것은 이도라트리아입니다. 아무리 멋있게 se le pinta, se le colorea, se le adorna, 우상숭배입니다.
그럼 우리가 우상 숭배하면서 어떻게 하나님 앞에 복 받겠습니까? 우리는 하나님의 자녀입니다. Sí, pero todo el mundo no vive así. El mundo no vive así. 근데 우리는 문도가 아니에요. Nosotros no somos todo el mundo. Nosotros no somos todo el mundo. 우리는 예수 그리스도의 그 보혈의 공로와 은혜로 구원받은 빛의 자녀입니다. Somos luz, hijo de luz, hijo de Dios. Ah, pero yo no me comporto así. No importa. 우리 하나님께서 세쇼로 빵 찍었습니다. Tenemos un estigma. 갈라디아서 보면 estigma라고 빵 하고 찍혔습니다. 아, 내가 세상 사람들처럼 살아보고 내 마음대로 살아보지만 하나님이 보실 때는 하나님이 아니야 세상 사람도 압니다. 우리 세상 사람처럼 못 삽니다. 행복하지 못합니다. 우리가 행복하려고 하면은 정말로 feliz 하려고 하면은 정말로 bendicion을 우리가 누리려고 한다면은 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 사랑하고 우리 서로 사랑해야 됩니다. 우리 한인교회가 이제 60년이 됐습니다. 다음 주면 60년 우리가 예배를 드립니다. 60 años, edad de madurez, edad de madurez. 우리 청년들, 오늘 우리 예배 드리시는 여러분들, 우리 모든 성도님들, 이제 정말로 하나님을 더 사랑합시다. 정말로 하나님을 더 사랑하고 뭐 세상에 나가서 모든 다른 사람을 다 사랑하는 것 하기 전에 먼저 우리끼리 먼저 사랑합시다. 사랑하지 못하는 이유가 뭡니까? ¿Por qué no podemos amarnos? ¿Por qué hay diferencia, pelea, odio? 왜 그렇습니까? 율법사들이 예수님께서 제일 귀한 보배를 줬는데 이 보배를 받고 그 보배가 귀한 건데 내가 요것은 받고 요것은 안 받고 내 마음대로 하기 때문에 그렇습니다. 그것은 성경이 교만이라고 합니다. 아로간시아라고 합니다. 하나님의 말씀이 맞습니까? 내 생각이 맞습니까? 여러분들이 착각하기 쉬운 것은 내가 똑똑하지, 내가 생각하는 것이 옳지, 그렇게 생각하기가 쉽습니다. 여러분, 그렇지 않습니다. 제가 세상을 살면서 이제 저도 나이가 먹을 만큼 먹고 뒤를 돌아보니까 내가 청년 때 cuando era joven 좀 이걸 알았더라면은 하나님을 더 사랑하고 더 내 이웃을 사랑하고 교회를 더 사랑하고 예배를 더 사랑하고 살았을 텐데 그런 생각이 얼마나 드는지 봅니다. 그러므로 오늘 우리가 함께 이렇게 기도합시다. 2026 sea un año que amemos de verdad a Dios. Amar a su palabra, amar la adoración a Él, amar nuestros ministerios, nuestros deberes con la iglesia, con el llamamiento. Y encima amarnos entre nosotros. Si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo pretendemos amar a los otros? Mucho menos a un ser que no se ve. 성경이 그렇게 가르치고 있습니다. 자, 그러면 오늘 이렇게 두 가지를 기도하겠습니다. 먼저 우리 눈을 감으십니다. 하나님을 사랑하십니까? 그러면 모든 성도님들이 아멘 합니다. 그런데 두 번째로 하나님의 말씀을 사랑하십니까? 그러면은 아멘 소리가 좀 어렵습니다. 하나님께 예배하는 것을 사랑하십니까? 그러면 그거는 더 어렵습니다. 교회를 사랑하십니까? 잘 모르겠는데요. 하나님이 나에게 맡겨주시고 나에게 불러주신 사명 미니스테리오를 사랑하십니까? 이 예수 está en segundo, tercer plano. 그렇다면 하나님을 온전히 사랑하지 못합니다. 하나님을 온전히 사랑하지 못하면 빛의 자녀답게 살지 못하는 것입니다. 자, 우리가 머리 숙이고 생각해 보십시다. 청년 여러분, 하나님의 말씀을 사랑해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 말씀 사랑할 수 있게 해달라고. 말씀이 송이꿀,
como miel, miel del panal, miel, la miel pura, dulce miel. 하나님께 예배드리고 우리 주님과 만나고 성령의 충만함 입으로만 이야기하는 것이 아니라 예배를 통하여 임하시는 성령과 만나게 해달라. 그리고 우리 귀한 청년들, 우리 교회에 할 일이 얼마나 많이 있습니까? 하나님은 부르십니다. 우리 주님은 부르십니다. 나에게 해달라고 주님께서 부탁하십니다. Nada más, nada menos que nuestro Señor Jesús nos está pidiendo para que podamos servir en el ministerio suyo. Es un honor, privilegio, una bendición. Y amamos a nuestros ministerios. Señor, pedimos para que podamos amarte a vos, amar realmente a tu palabra, amar a tu iglesia, amar los cultos de adoración, amar la oración, amar las alabanzas, amar los servicios, las tareas que nos encomiendan. 계속 기도합시다. 무엇이 많이 부족합니까? 어떤 부분이 부족합니까? 2026년으로 바뀌어야 되겠습니다. 거듭나야 되겠습니다. Tenemos que renacer, tenemos que transformar. Hay que transformar. Porque somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios nos está tocando en nuestros corazones a través de su palabra, este es el mandamiento nuevo que te doy. Es el mandamiento nuevo que el Señor nos da para la iglesia, para los jóvenes. El poder de amar, el más grande de las fuerzas, el poder de amar. El amor de Jesucristo hizo expiar nuestros pecados imperdonables, los más viles, los más sucios. El amor del Señor, el amor de Dios hizo resucitar a Jesucristo. El amor de Dios nos hizo convertir en sus hijos. 하나님을 사랑합니다. 하나님을 사랑합니다. 이제 2026년도는 또 하나님을 사랑하게 하여 주시옵소서. 더 예배를 사랑하게 하여 주시옵시고 우리 삶에서 더 찬양하게 하여 주시옵소서. 하나님을 찬양하게 하여 주시옵소서. 두 번째로 계속 기도합니다. 우리 서로 얼마나 사랑합니까? Seguimos amando entre nosotros. No hay alguien que se nos viene en nuestra cabeza que de repente estoy alejado, lo estoy odiando, tal vez. Alguien que espera que yo pase mi mano, o alguien que tengo que pedir perdón. 주님께서 말씀하십니다. 새 계명을 주노니 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado. Jesús nos ha amado sin condición. Jesús dio su propia vida, su sufrimiento, su vergüenza, su autorrebajamiento por mí. No podemos nosotros agachar un poco nuestras cabezas. No podemos nosotros ofrecer nuestro perdón, comprensión. No podemos nosotros reconocer nuestras fallas.
sea quien sea, alguien de la familia, alguno que no está viniendo hace tiempo en la iglesia, algunos hermanos, tal vez con los padres, tal vez con los amigos, aquellos profesores que algún tiempo se han dedicado por nosotros, o aquellos chicos de repente le fui un momento maestro. Tenemos que amar. Oremos para poder amar, porque el poder de amar es la gracia del Espíritu Santo. El poder de amar es un don de Dios. Nosotros podemos amar humanamente, pero no es lo que está pidiendo nuestro Señor. Es el amor de Jesucristo. Jesús, como nos amó a nosotros, que amemos a los otros. 세상에서 말하는 사랑이 아닙니다. 세상에서 아름답게 꾸미는 그 사랑이 아닙니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼, 내가 너희를 사랑한 것처럼, 예수님이 우리를 사랑한 것처럼, 얼마나 우리가 예수님처럼 희생하며 머리 숙여주며 품어주며 사랑했습니까? 아직도 내가 용서하지 못하는 형제가 있습니까? 아직도 내가 용서하지 못하는 형제와 자매가 있습니까? 예수님께서는 내가 너희를 사랑한 것처럼, 나를 모른다고 3번이나 부인한 베드로에게도 너는 나를 사랑하느냐 라고 하신 우리 예수님, 나는 예수님의 손과 발을 만지지 않고는 믿지 않겠다고 하였던 저 도마, 교회를 그렇게 박해하고 스데반 집사가 돌 맞아 죽을 때 증인으로 서줬던 저 악한 사울, 그러나 우리 주님께서는 다 용서하셨습니다. 다 받아주셨습니다. 나를 돌로 치는 자도 용서하였습니다. 나를 십자가에 못 박은 자도 저들이 하는 것을 모르오니 아버지여 용서하여 주시옵소서 라고 예수님께서 기도하셨습니다. 저들은 모릅니다. 우리가 알면은 뭘 알겠습니까? Que sabemos nosotros tanto, que somos tanto, tanto es nuestra sabiduría. Nuestra dignidad es tan grande que no podemos inclinar nuestra cabeza. 어찌 내가 주님을 따라갈 수 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 주님께서는 나를 일으켜 세워주시고 오늘까지 인도하셨습니다. 2026년도라는 새로운 해를 우리에게 주시면서 서로 사랑하라 라고 말씀하십니다. 새 계명을 너희에게 주노니 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라 라고 말씀하십니다. 주님, 우리 가정이, 우리 한인교회가, 우리 청년부가 서로 사랑하게 하여 주시옵소서. 주여 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 주여, 사랑하는 것이 왜 이렇게 어렵습니까? 누구든지 나를 따르는 자는 십자가를 지고 따르라고 하셨는데 아무도 십자가를 지고 싶어 하지를 않습니다. 주여 이종부터 십자가를 질 수 있게 하여 주시옵소서. 주여 기꺼이 기쁨으로 십자가를 지게 하여 주시옵소서. 주여 주여 사랑하게 하여 주시옵소서. 예수님의 사랑을 그 은사를 받아서 주님의 사랑으로 사랑하기를 원합니다. 사랑할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 우리 성경의 최고의 요절, 우리 성경의 가장 중요한 말씀,
하나님의 사랑, 우리 주 예수 그리스도의 사랑, 그 사랑으로 우리가 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하고 말씀을 사랑하고 예배를 사랑하고 교회를 사랑하고 주신 사명을 사랑하며 그래야 해서 예수님을 닮아가는 이 귀한 새로운 비전을 보여주셔서 감사합니다. 함께 간절히 기도했습니다. 주님께서 이루어 주실 줄로 믿습니다. 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력, 지금 우리 가운데 이미 강림하시고 임재하시는 성령님의 능력, El poder del Espíritu de Dios, El poder de Dios mediante tu poder, 서로 진정으로 사랑할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 오늘도 하나님 기도하게 하여 주심을 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.